ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ जुड़े ने। दविंदर शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि ऐसे सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा एक पहल की है कि एक कोशिश कर रहे हैं कि ये स्टेलमेट जी हैगी है कि कहदे नाल तरीके नाल एंड होए खत्म होए। और लेकिन जी इन्होंने स्टे किया हैगा लॉज नो और लॉज के बाद जी कमेटी बनाई है वो कमेटी ऐसी बनाई है उसका रिजल्ट तो होनी में तो कुछ लोग की होएगा सबनों पता है और कमेटी का रिजल्ट की होएगा तो फिर ये सारे जो प्रोसेस है की होया करन दा फायदा। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को चाहिए दोबारा कमेटी नो देखन दोबारा। और आई थिंक दे शुड सेट अप ए कमेटी जी कि देश को रिस्पेक्ट करे ना कि सिर्फ एक पक्ष नो जरा हैगा वो फायदा दे। मतलब कि आई थिंक देखो ना दो जोड़े फार्मर रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी सरकार नो कि असी सपोर्ट करते हैं लॉज नो। और जो इकोनॉमिस्ट जो रखे है वो ऑलरेडी सपोर्टर है मार्केट रिफॉर्म्स के ऊपर। तो ये जो रिजल्ट है आउटकम जो कमेटी का वो तो सानू पहले ही पता है वो कमेटी का वाई शुड वी वेट फॉर फ्यू मंथ्स अज ही दसने कि रिजल्ट की होएगा। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕੋ। देखो भुपिंदर सिंह मान जी पंजाब के तुहानू पता है भारतीय किसान यूनियन शरद जोशी के साथी सीगे और जिहड़े शेतकारी संगठनां दे भी उहदे विच एक नेता हैगे अनिल गनवर। हाँ जी वो भी शेतकारी संगठन जी शरद जोशी की ग्रुपिंग सी और शरद जोशी बिल्कुल मार्केट रिफॉर्म्स के हिमायती सी। और जो इकोनॉमिस्ट है दोनों अशोक गुलाटी और पीके जोशी ये भी असं सब जानते उन्होंने आर्टिकल छपते रोजाना या हर हफ्ते अखबारों में दे आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ द मार्केट रिफॉर्म। वही मार्केट रिफॉर्म जो अमेरिका फेल हो गए जो यूरोप भी फेल हो गए किसानों की इनकम को बढ़ाने वास्ते। अगर यही साढ़े जिन्होंने लिया है एज मैंबरस ऑफ द कमेटी तो वो तो फिर तुम आउटकम तो जानते हो पहले की होएगा जी। यही अशोक गुलाटी वॉज मैंबर ऑफ द FCI जी कमेटी थी जिन्हें रिकमेंड किया कि FCI को भी हटाता जाए या बंद करता जाए। एंड आई थिंक दिस सो क्लियर है मैसेज व्हाई डू वी हैव टू वेट। आई थिंक द रिजल्ट इज ऑलरेडी नोन। अच्छा शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट ने चलो एक बारी जिवें कल उन्होंने संकेत दिता सी कि असीं इन्हां नूं रोक सकते हैं, असीं इन्हां नूं रद्द नहीं कर सकते, उन्होंने उस ते रोक लगाती। अज हले भी तुसीं समझते हो कि गेंद सरकार दे पाले च तां हले भी हैगी है, 15 दी मीटिंग स्टैंड करदी है हले। देखो सरकार तो करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है लेकिन वो सरकार पहले इंडिकेशन दे रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे। तो मतलब है कि क्यों इतना विश्वास सीगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैंने नहीं समझ आया लेकिन उन्होंने पहले किया सीगा। सो आई थिंक हुण इस चीज में जोर पाएंगे कि कहेंगे कि किसानों को चाहिए कि वापस चले जाए और क्योंकि लॉज अवेयर भी हो गए लॉज रोकते गए है इंप्लीमेंटेशन को टेम्पररी रोके है ना। और ना जी कमेटी गई कमेटी का जो कहना वो तो पहले पता था। तो फिर की होया फिर किसानों ने जो उन्होंने गुस्सा सीगा जिस करके वो आए थे सत्ता पे ये मतलब वहां से कुछ भी नहीं मिला। तो उन्होंने गल तो सुनी जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए उन्होंने गल सुने उन्होंने ऊपर अगर कुछ करना चाहते हैं या सरकार को हिदायत देने की तुम इस तरह बैठ के अपना बनाओ। लेकिन जी कमेटी बनाती है सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक उसका तो क्लियर हो गया कि भाई सरकार जो चाहती थी या जो सरकार भी कह रही थी वही निकल के आ गया है। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी साडे नाल जुड़न लई अपनी गल रखण लई। डॉक्टर दविंदर शर्मा जिन्हां ने सीधा कमेटी के जिहड़े मैंबर ने 4 उन्हां ते सीधा यह टिप्पणी की है कि ये चारों जिहड़े ने ये रिफॉर्म्स के हक दे विच ने यानी इन्हां दे आर्टिकल छपदे ने ये कानूनां दे हक दे विच ने। इस करके इस कमेटी के गठन नाल ये साफ हो गया कि ये जिहड़ा फैसला या अगले दिनों के आने वाला फैसला है वो सरकार के पक्ष दे विच ही जाएगा। किसानों को कुछ नहीं मिलिया ये माहिरां दा प्रतिक्रम है। डॉक्टर दविंदर शर्मा जिवें हुण कह रहे सी उन्होंने कहा कि ये डिसअपॉइंटिंग है जिहड़ा अज दा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है रोक लगाउण दा, जदों कि उन्होंने ये कानून सरकार नाल गल करके इन्हों रद्द करवाना चाहिए सी। और नाल दी नाल सरकार दे रुख ते भी उन्होंने अपना प्रतिक्रम दिता है कि सरकार भी अपना रुख जिहड़ा है वो पहला ही स्पष्ट कर चुकी है। बार बार सरकार इसे लिए कह रही सी कि सुप्रीम कोर्ट जाओ। उधर किसानों ने भी कमेटी मैंबरों से अपना प्रतिक्रम दिता। किसान आगू डॉक्टर दर्शनपाल हुणे गलबात कर रहे सी न्यूज़ 18 पंजाब के नाल मीटिंग च जाण तो पहला तो उन्होंने भी सवाल चक्के कमेटी मैंबरों से। हालांकि 1-2 किसान आगुआं ने यह कहा
ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਗਏ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕੰਮੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सर्वमान्य है, परंतु किसी कमेटी के सामने पेश होकर किसान संगठन का मानना है कि वो सिर्फ समय को खींचने के लिए किसानों को थका के ये प्रदर्शन खत्म करने के लिए किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपकी किसान अब मानेगा नहीं, वहीं बैठा रहेगा? देखिए, किसान मानने के लिए तैयार बैठा है। काले कानून खत्म ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋਲਡ ਕਰਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਏਗੀ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰੋ, ਜੱਬੇ ਹੀ ਮੁਕਾਓ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिता और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहता है कि कानून जिहड़े ने वो लागू नहीं होणगे। कमेटी जिहड़ी है वो गठित कर दी गई है। मेरे नाल जगजीत सिंह होरी ने। जगजीत जी, किवें देखदे हो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले नूं? मैं बेनती करा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिहड़ा वो हजे मतलब कापी लवांगे, कापी लैन तो बाद पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट का असल फैसले च की लिखिया है। अंग्रेजी का एक एक शब्द है जिहदे 10-10 मैने निकलते हुंदे ने, वो किस लाइन दे विच किस फिक्रे च की मैना निकलदा है, किस फिक्रे च की मैना निकलदा है, देखना पैना है। एडी छेती मैनूं लगदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उत्ते टिप्पणी करनी कोई वाजिब नहीं गल है। आउण दो, कोई गल नहीं, असीं कापी कढ़ा के मतलब फैसला जो जिक्र किया है कृषि कानून नूं लागू नहीं होण दिता जाएगा, रोक लगा दी गई है, इस नूं किस तरीके नाल देख? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। पर किसान यूनियन गरेवाल साहब कह रही हैं कि रिपील तो घट कुछ भी मंजूर नहीं। ठीक है, एक टैंपरेरी हो सकता है फेज के इस ते रोक लग गई, पर सानू रिपील चाहिए और असी उदों तक अंदोलन जारी रखांगे।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਹਰਨ ਮੌਲਾ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਲੇ ਮਾਨਸ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 8 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਣੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 4 ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਨ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤਰਫ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 9 ਤਰੀਕ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ 15 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ? 15 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਏਅਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 20-25 ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਮੰਗਵਾ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ 14 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 40 ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਪਊ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਊ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਆਰਡਰਸ ਤੱਕ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫਰਦਰ ਆਰਡਰਸ ਤੱਕ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ MSP ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ MSP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮਰ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 100% ਤੱਕ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਈਵਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਜਮੈਂਟ ਇਧਰ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਜਮੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੁਲਾਓ, ਸਟੇਟਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 400-450 ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੇਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 60 ਸਾਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ, 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 60 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਰ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਕਿ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਫੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਵੇਖੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰੇ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਲਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਣ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 8 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਕਿ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਹ ਵੀ ਕੁਛ ਚਿਰ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਸਪੈਂਡ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਪੀਲ ਦੀ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੀਲ ਰਿਪੀਲ ਰਿਪੀਲ, ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ।
ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ 75 ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਮਾਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਭਾਗਵੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਭਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹੀ ਭਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 1984 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਡੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਆਏ ਆ, WTO ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਘੋਲ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਆਪਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਲੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ? 26 ਜਨਵਰੀ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਟੁੱਕ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ? ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ, ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੋਊਗਾ।